परम सन्मान जो गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दल पंथ पटियाला वालों बड़ा ही सलाहयोग उपराला। पिछले साल भी बाबा जी अकाली फूला सिंह जी का 200 साला शहीदी दिहाड़ा मनाया गया सी। सत्कारयोग ज्ञानी प्रतपाल सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा दुखनवान साहब ਅਤੇ डॉक्टर ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जी, भाई परमजीत ਸਿੰਘ जी, होर पटियाले ਦੀਆਂ सत्कारयोग शख्सियतां ने योगदान पाया, उपराला किया। डॉक्टर तजिंदरपाल सिंह जी पंजाबी यूनीवर्सिटी चों जो बड़े महान विद्वान विद्या प्राप्त करके पंथ की सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी टीम ने बेनती की महापुरुषों को, संत बाबा तरलोचन सिंह जी, महंत जी खंडूर साहब वाले और अति सत्कारयोग पंथ के महान विद्वान संत बाबा दर्शन सिंह जी शास्त्री जी, निर्मल संप्रदाय के महापुरुष ਅਤੇ होर ज्ञानी ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ विचार ਵਟਾਂਦਰਾ करके अज का प्रोग्राम उलीकिया है। और सारे विद्वानों ने, डॉक्टर दिलावर सिंह जी ने श्री सरबलोक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी उत्ते अपने विचार संगतां नाल साझे कीते हैं। शास्त्री जी ने पुरातन विद्या प्रणाली बारे, जो संप्रदायी विद्या है जिसनों साध संगत जी अजोके पढ़े लिखे विद्वान अखों परोखे भी कर रहे हैं। अज तो कोई 12 साल पहले की गल है, पंजाबी यूनीवर्सिटी दे विच जदों दसम का मसला बड़ा भखदा हुंदा सी ते उहदे सवाल जवाब हुंदे सी ते उत्थे गोष्ठियां भी हुंदियां सी, गल्लां बातां चलियां। दमदमी टकसाल दे मुखी महापुरुष बाबा हरनाम सिंह जी ते बाबा अवतार सिंह जी दल पंथ, बाबा विधि चंद सीना गुरु का सीना, इसे तरह महरों वाले महापुरुष बाबा सुरजीत सिंह जी दास ਅਤੇ यूनीवर्सिटी के सत्कारयोग कुछ प्रोफैसर साहबान उत्थे हाज़र सन। किसी संस्था की गल चली, बाबा हरनाम सिंह जी ने विचार रखा भी आप संप्रदाइयों का गुरमत कॉलेज या संप्रदाइयों की एक यूनीवर्सिटी बनाईए जिथे संप्रदायी विद्या नूं प्रफुल्लित किया जाए। अजे गल कहण दी देर सी, मैं नां तो नहीं लेना वो प्रोफैसर साहब का, वो एकदम तड़क के पे ये नहीं ना लेना, कहते संप्रदायी कॉलेज नहीं, संप्रदायी शब्द। मैं आख्या जी तुसीं संप्रदायी का अर्थ की करते हो भी जे तुहानूं संप्रदाय तो इन्नी ज़्यादा एलर्जी है तो उसका कारण तो होएगा ना भी की समझते हो संप्रदाय। ये संप्रदाय की हुंदी है जी? संप्रदाय एक जमात हुंदी है जी, एक फिरका हुंदा है, एक धड़ा हुंदा है, गुटबंदी ला लो, एक टोला ला लो। उन्होंने इदां दे अर्थ किए संप्रदाय के। मैं उन्होंने ये बेनती की जी हम स्वामी शास्त्री जी ने अर्थ किए है भी जोड़ा सम्यक प्रदाय चंगी तरह जो अपने प्यो दादे तो विरसा मिलिया, पढ़ाई मिली है, ज्ञान मिलिया, वो अपने पुत्र पोतरियां तक पहुँचा देना। उस तरह ही एक संगली बन के, एक प्रसंगली के हिसाब नाल वो विद्या अगे पहुँचा दी, उन्होंने कहते संप्रदाय। किसी टोले नूं, किसी फिरके नूं 10, 20, 50, 100 बंदियां दे जथे नूं संप्रदाय नहीं कहते। एक लड़ी नूं, एक परंपरा नूं जिंदा रखना संप्रदाय है। अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु ने जो अनुभव प्रकाश श्री गुरु नानक देव जी नूं बख्शिया, जो अकाली अनुभव वो लैके आए दुनिया उत्ते, वो उन्होंने अपने स्वरूप श्री गुरु अंगद देव जी नूं दिता ते गुरु अंगद देव जी ने वो ज्ञान श्री गुरु अमरदास जी के हवाले किया। और होर भी महापुरुष गुरु के सिख उस ज्ञान तो वरसाए। वो गुरु की सिख संप्रदा जिहड़ी है 10वें पातशाह तक पहुँची है। तो 10वें पातशाह ने वो जिहड़ी है विद्या, वो ज्ञान, वो सोझी, वो सारा कुछ अपने खालसे नूं दिता, अपना स्वरूप दिता है। गुरु अपन पाओ श्री खालसे सौंपा, दुती रूप सतगुरु ग्रंथा। सरबलो प्रकाश विच बचन ने पाओ कहते ने शरीर नूं,
ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ, ਆ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੋ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਪਿਛਲੇ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਤਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਰੋੜ ਚੂੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਆਖੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਰੇ ਤਹਾਰ ਦਮਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਮਗਰਮੱਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਣੀ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮਗਰਮੱਛ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਦਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜੇ ਨਿਹੰਗ ਉੱਠੇ ਫੁਲੰਗ, ਭੇੜ ਪਿਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਨਿਹੰਗ ਨਾਮ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਨਾਮ ਯੋਧੇ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਨਾਮ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ। ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੋੜਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਨਿਹੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਨਿਹੰਗਾ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੋ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗੰਮੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੁਮਾਲਗੜ੍ਹ ਦੁਮਾਲੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੁਮਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਮਾਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਬਾਈ 10 ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੂਪ ਉਤਰਿਆ। ਨੀਲਾ ਹੀ ਬਾਣਾ, ਨੀਲੇ ਹੀ ਦਮਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ, ਕਮਰ ਕਸੇ ਹਜੂਰੀਏ ਔਰ ਖੰਡਾ ਫੁਲਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਸਾਰੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਲਾਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ 500 ਪਠਾਨ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ 500 ਪਠਾਨ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ, ਇੱਕੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਢਾਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਰਛੇ ਸ਼ਮਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਢਾਲਾਂ ਸਜਾਈਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਜਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 500, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 500 ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਠਾਣਾ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸੰਗਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੰਨ ਹਨ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਲ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਠਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚਾ ਦਮਾਲਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੱਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭੱਟ ਵਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਲ 10ਵਾਂ, ਬੇਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਾ, ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਕੇ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੀ ਕੋ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਪਹਿਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ 41ਵੀਂ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟਿਆ 10ਵੇਂ ਅਵਤਾਰਾ, ਜਿਨ ਅਲਖ ਅਪਾ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪਿਓ ਕਰਤਾਰਾ, ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ ਖਾਲਸਾ ਧਰ ਤੇਜ ਕਰਾਰਾ, ਸਿਰ ਕੇਸ ਧਾਰ ਗਏ ਖੜਗ ਕੋ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਪਛਾਰਾ, ਤਦ ਕੁੱਦੇ ਸਿੰਘ ਭੁਜੰਗੀਏ ਨੀਲ ਅੰਬਰ ਧਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ
ਭੱਟਵਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੀ ਕੋ ਨੀਲੰਬਰ ਪਹਿਰਾਇਆ, ਵਹੀ ਵੇਸ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਦੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਗੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਣਗੇ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਦੁਮਾਲੇ ਸਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਗੇ। ਐਸੀ ਉਹ ਕਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾਈ। ਉਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਗਰਦੰਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਗੈ ਸਿੰਘ ਜੋਧੇ ਧਰੈ ਨੀਲ ਭੇਸਾ। ਇਹ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1800 ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਦੋਂ 1800 ਘੋੜੇ ਸਨ, 1800 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਜਨੂ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੱਲ ਪਏ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ 1800। ਇਹ 1800 ਘੋੜੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਫੌਜ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ 1800 ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ, ਇੰਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਹੀਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ, ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਕਲ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 5 ਹੀ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ
ਦਾਬਿਸਤਾਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ, ਕੋਈ ਬਰਛਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ, ਕੋਈ ਢਾਲ ਤਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ, ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। 32,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1800 ਘੋੜਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 32,000 ਫੌਜ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਲਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਲੰਗਾ ਜੀ, ਪੈੜਾ ਜੀ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ 32,000 ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਧਰ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ 2 ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੰਦੀਪਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਗੁਰੂ ਸਨ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ 2 ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼। ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ, ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਜੂ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਵਰਤਾਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੱਧਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਾ 10 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ 10 ਤਰੀਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ, ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਊਟ ਜੇ, ਨਾਈਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਦਕੀ ਦੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁਦਕੀ ਦੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁੰਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 1785 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਡਿਤ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਸ਼ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਵਲ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਲੜਦੇ ਭਿੜਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਘੜਾਮ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਚੌਂਕ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ,
ਤੇ ਕਰਾਸ ਪੁੱਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਬੜੇ ਸੁਹਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 12-14 ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਕਾਰਕ ਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਸਤ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗਨ ਕਾ ਪੰਥਮ ਭਇਓ, ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭੀਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਖੈਰ, ਤੋ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 1849 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1872-73 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਆਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ 1980 ਤੱਕ, ਇੰਨੀ ਭਿਅੰਗਮੀ ਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਲਾਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 1872-73 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 1925 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਆਹ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮਤ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇੱਕੋ ਫਿਕਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਵਜਨ ਕਰਤੀ ਬੰਦ, ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। 4 ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
जे गुरु ग्रंथ साहब 'ਚ लिखी है तो करा लो साढ़े तो कथा। हुण असीं तो वही करांगे जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब 'ਚ लिखी है। हुण गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं लिखिया कि गुरु गोबिंद सिंह घोड़े ते चढ़दे सी, बल्कि घोड़े ते चढ़न दा खंडन जरूर है गुरु ग्रंथ साहब 'ਚ। किवें? हर रंगी तुरे नित पालीए कितै कम न आई, जन लाभो चित हर नाम स्यों अंत होए सखाई। तुरिया कहंदे ने घोड़े नूं, कहंदे शौक नाल घोड़े पाल लैंदे ने, घोड़िਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ दल पंथ बाबा भाई साहब भाई मनी सिंह जी शहीद, बाबा प्रताप सिंह जी वो दल पंथ के जथेदार दल समेत आए ने। जी आया नूं, आओ बाबा जी सजो। तो गुरबाणी की कसौटी उत्ते हर गल नूं परख के कंडैम करना ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई विचार ठीक नहीं है। मैं बेनती करा हुण अगली गल जिहड़ी है भी ये सवाल भी उठता भी अजोके समय निहंगा सिंघां दी देन की है। हुण ये है भी पंथ नूं की देन है। मैं पहला पुछां भी पंथ कहंदे किहनूं आ? जिहड़ा वोटां दे नाल राज सत्ता बनांदा वो पंथ है, जां जिहड़ा गुरद्वारियां ते कमेटियां ते बना के कब्जा करदा वो पंथ है, जां किसे होर संत का, किसी बाबे का, किसी डेरेदार का जथा, वो पंथ है। पंथ कहते हैं जो श्री कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी ने रस्ता दस्या, उस रस्ते नूं पंथ कहते हैं, वो मार्ग नूं पंथ कहते हैं। किसी भीड़ नूं, किसी टोले नूं, किसी जथे नूं पंथ नहीं कहते। पंथ वो रस्ता है। जे उहदे तो अगे पिछे हो के अपनी मत अनुसार कोई वाधा घाटा करदा, जीटी रोड तो जा रहा सीधा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਆ। ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਭਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਪਿਆ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, पर हमेशा ਲਈ थोड़ा वो बंद हो जाएगा। जीटी रोड अज बंद है, किसान अंदोलन वाले बैठे है उत्थे, पर जे कोई कहे नहीं जीटी रोड बिल्कुल ही खत्म है, इसकी कोई लोड़ नहीं, वो पुराने जमाने की गल है। बुढ़ा दल पुराने जमाने की गल है, निहंग सिंह पुराने जमाने की गल ने, उस वेले दियां लोड़ां ने, हुण कोई लोड़ नहीं। हुण इन्हां नूं गोली मार दिओ, इन्हां नूं खत्म कर दिओ, इन्हां दा नामो निशान मिटा दिओ। वो सोच जिहड़ी पैदा हुई है उस पंथ दे लई असीं हुण किवें मरीए जिहड़े सानूं ही मारना चाहुंदे। जिहड़ा पंथ 150 साल तो सानूं मारन लगा होया, हुण मैं गल खुल के कर रहा, मेरी गल दी आलोचना करो बेशक। जिहड़ा साडी होंद नूं मिटा, साडे ग्रंथां दे दसम नहीं मनन देना जी, असीं प्रकाश ही नहीं होण देना जी, सरबलोह दा प्रकाश नहीं होण देना जी, आह नहीं करन देना जी, असीं निहंगां सिंघां नूं आह नहीं खाण देना जी, आह नहीं पीण देना जी। हुण खाणे पीणे ते भी पाबंदियां ला रहे आ। तुहाडी चाह पी भी जाइए रज के, कॉफी दी चुस्कियां मारी जाइए, ते असीं अपनी शरदाई रगड़ के पी लईए ते कुरैत हो गई। ये चीज़ां जिहड़ियां ने जिन्हां लोकां ने पाईयां सी अंग्रेज़ां ने, उन्होंने अज तक फॉलो करते आ रहे हैं। पंथ किवें हो गया गुरु का? गुरु का पंथ वो है जिहड़ा गुरु की मर्यादा नूं मन्ने। जो साडे पुरातन गुरु ग्रंथ साहब जी, दसम जी, सरबलोह जी, भाई गुरदास जी, भाई संतोख सिंह जी, भाई नंद लाल जी, भाई रतन सिंह जी वर्गे गुरसिख भावना वाले लिख के गए, उस लिखत ने खालसे का बड़ा वड्डा राज बनाया, बड़ी वड्डी शक्ति पैदा की। जिस ताकत के अगे फ्रांस
ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਬਣਾਇਆ, ਅਸ਼ਰਦਕ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਾ, ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਗੁਰਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਰਸਾ ਲੱਭੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਓ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਬਿਰਜੇਸ਼ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਖਾਲਸਾ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਮਨੋ ਵਡਿਆਈ ਲਾਲਸਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੋਡੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾ ਪੀਣਾ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਚਟੰਗੇ ਝਟਕਾਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ 35 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਖਬਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪੇਗਾ ਔਰ ਫਰੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 54-55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 35,000 ਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛਾਪੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਆਪੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਰਬਲੋ ਛਾਪਿਆ, ਫਿਰ ਦਸਮ ਛਾਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਇੱਦਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਦਵਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾ ਕਰੋ, ਲੈ ਲਓ ਘੋੜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਈਦਾ ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੱਠ ਤੱਪ ਕਿੰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡੀਏ, ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ। ਕੁਝ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।